بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت مین سٹریم پر بین لگا ہوا ہے اور بغیر کسی آرڈر کے عمران خان کی تقاریر نہیں دکھائی جا رہی۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا حاضر تھا اور یہی معاملہ تھا کہ عمران خان کی تقاریر کیوں نہیں دکھائی جاتی، تو ایک اور انہیں موقع دیا گیا ہے جواب جمع کروانے کا 9 مئی تک۔ ویسے پیمرا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو پھر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پیمرا کہتا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی، کون ہے جو عمران خان کی تقاریر کو نشر نہیں ہونے دیتا؟ 15 دن رہ گئے ہیں، 14 مئی میں پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، لیکن جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کی گفتگو ٹی وی پر پاکستان کا مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا، تو کس کے کہنے پر نہیں دکھا رہا؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ نہ دکھائیں، اور کوئی چینل نہیں دکھا رہا، جو پیچھے بیٹھ کر سب کچھ ہینڈل کر رہی ہیں۔ عمران خان کی لائیو سپیچ کوئی چینل نہیں دکھا رہا، سوشل میڈیا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چیزیں لیتے ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے، اس میں بہت سارے جو دعوے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی غیر سیاسی ہیں اور وہ بھی غیر سیاسی ہیں، لیکن عمران خان کی تقریر پر جو سارے غیر سیاسی ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ تقریر نہیں دکھائیں گے، جو مرضی ہو جائے، جو خود کو اے پولیٹیکل کہتے ہیں۔ تو یہ پیمرا ریگولیٹر نہیں ہے، یہ ایک سٹوج ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا اور باقی تمام جو طاقتور لوگ ہیں، اس لیے پیمرا ایک ریگولیٹر کے طور پر اپنا رول پلے نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد میں، ابھی عمران خان پیش ہوئے، آج عدالت میں حکومت کی ایک کوشش تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکومت کو وہ نہیں ملا جو وہ عمران خان کے خلاف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کو اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں حفاظتی ضمانت ملی ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس وجہ سے دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے استدعا کی تھی کہ عدالت ٹرائل کورٹ کی بجائے خود عبوری ضمانت منظور کرے اور ہائی کورٹ آج ہی ضمانت کی درخواست پر سماعت کرے۔ تو سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کی تھی، جس میں عمران خان کی جانب سے وکیل سلمان صفدر، فیصل چودھری، علی بخاری اور دیگر پیش ہوئے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ 3 مئی تک منظور کر لی ہے۔ اس کے بعد عمران خان ہائی کورٹ سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عمران خان کی آمد سے قبل کمرہ عدالت خالی کرایا گیا اور عدالت کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کلیئر کیا، جبکہ ڈرون کیمروں کی مدد سے بھی ہائی کورٹ کی سیکیورٹی مانیٹر کی گئی۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور عمران خان کی گاڑی کو گیٹ پر بھی روکا گیا اور پولیس نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے گاڑی کے داخلے سے متعلق آگاہ نہیں کیا، ہائی کورٹ سے گاڑی کو داخلے کی اجازت ملی تو اندر جانے دیں گے۔ عمران خان نے گاڑی ہائی کورٹ کے احاطے میں داخلے کے لیے درخواست دائر کی، تاہم عمران خان کو پیدل چل کر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونا پڑا۔ دوسری جانب معاملہ مذاکرات کا ہے۔ آج 3 بجے سپہر دوسرا دور ہوگا اور تمام مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ ان کو فنڈز نہیں ملے، جو شیڈیول تھا ان کا اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پیسے نہیں ملے اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے۔ اب جج صاحبان غالباً آج اس کو چیمبر میں دیکھیں گے، اور عام خیال یہ ہے کہ چونکہ حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے بیچ میں ایک مذاکرات چل رہے ہیں، اس لیے یہ جو آج نوٹس ہے وہ جاری کرتے ہیں تو سوموار والے دن کا جاری کریں گے، تاکہ اس وقت تک مزید 2-3 دن مل جائیں حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات کے لیے۔ اگر اور دور ہونے ہوئے اور اگر کسی ایک تاریخ پر کنسنسس ہو گیا جنرل الیکشنز کے لیے، یعنی قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر اگر کہیں پر بھی کسی ڈیٹ پر اتفاق ہو گیا، تو پھر سوموار کو اگر وہ آ کر کہیں گے کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے تو شاید کوئی ان کو تاریخ کے حوالے سے ریلیف مل جائے۔
लेकिन ये जो हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, ये जुर्म अपनी जगह मौजूद है और इसमें अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको ऐसे ही जाने दिया तो इसका अमली तौर पर यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट चैलेंज हो गई है और मुस्तकबिल में कोई भी हुक्मरान, कोई भी वजीर आजम, कोई भी काबीना, कोई भी ग्रुप अगर वो इकट्ठा हो जाए तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को डस्टबिन में फेंक सकता है। अब ये क्या हुआ कि पीडीएम के लोग, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने बड़ा बेपनाह माल बनाया और उन्होंने इलेक्शन से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फेंक दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी, हमारे साथ आकर बात करें, तो पीटीआई और अदालत को मजबूर किया गया कि वो उनके साथ बैठकर बात करें। हालांकि आइन और कानून में वाज़ेह है 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं। अमेरिका और यूरोप में किसी सियासतदान की, किसी कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अदालत के किसी फैसले को इस तरीके से डस्टबिन में फेंक दे और ब्लैकमेल करे, पार्लियामेंट में गालियां निकाले और फिर आकर मजबूर करे दूसरी जमात को कि वो आए और आकर बात करें। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खौफ की बात है। अब मेरे ज़ाती ख्याल में कोई बाहर से पाकिस्तानी नहीं आएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इनकी अपनी इज़्ज़त, यानी जो है ये लोग रौंद सकते हैं अपने पांव तले, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसमें बड़ा रोल उन लोगों का भी है जो कहते हैं कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं और वो खामोशी से देख रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है, इसमें इन्होंने अपना वजन किसके पलड़े में डाला है। एक महीने में 3-4 आप मीटिंग्स करते हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग्स देते हैं और उन तमाम मीटिंग्स में आप शरीक होते हैं, बार बार कहते हैं कि इस हुकूमत पर हमें एतमाद है, जबकि यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती। यह हुकूमत उठा के फेंक रही है, लोगों को पकड़ रही है, नंगा कर रही है, मार रही है, कत्ल कर रही है। अगर मैं वाकई ये समझ लूं कि यह हुकूमत ही कर रही है, लेकिन आप तो अपना वजन उनके पलड़े में डाल रहे हैं। तमाम ये लोग जिनका किसी भी इदारे से ताल्लुक हो, वो जवाब दे तो होगा। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज में जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी या एक ग्रुप को सपोर्ट करेंगे तो यही होगा। तो अब ये तो एक कंट्रोवर्सी हो गई है, इसलिए कि 2 सूबों में इनकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर इलीगल गैर कानूनी तौर पर निगरान मुसल्लत कर दिए गए हैं और विफाक जो कुछ कर रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ वो कर रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन इसके बाद भी जब आप बार बार इयादा करें, आप इतनी तकारीब में उनको बुलाएं, उनकी तकारीब में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं और हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल नारा लगाएं, उनको लेजिटमेट प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं, बिल्कुल हैं वो। लेकिन जब आप इस तरह अपना वजन डालते हैं, जब वाज़ेह तौर पर उनके साथ नजर आते हैं, तो आप उन्हीं में से कहलाएंगे। ये मैसेज बड़ा क्लियर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे किसी इदारे की तकरीम कम हो या मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, लोग उसको देखते हैं, उसका इन्फ्लुएंस पकड़ते हैं। तो ऐसी हालत में अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड कर लें तो आपका मौक़िफ़ मानने में आसानी होगी। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आगे जाके अंदाज़ा होगा कि क्या होना है। सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है और लोग इस वक्त ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सब कुछ जो ये हुकूमत कर रही है, ये अपने तौर पर कर रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, लोगों के ज़हनों में ये सवाल है। हो सकता है लोगों को इसका जवाब भी पता हो, मैं ये बात इस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि कौन इसके पीछे है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी वाज़ेह दिखती हैं और लोग जज कर रहे हैं। लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह तेज़ी से कुछ ताकतें आपस में मिलकर पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में धकेल रही हैं। आने वाले वक्त में अगर इस रविश को नहीं बदला जाता तो यकीन करें ये आग इन्हीं के दरवाज़ों तक आएगी और इनको भी अपनी लपेट में ज़रूर लेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।